والحين أنبأ بعصره كالنبأة أجفلت أخلا من الغنم ما زال يلقاه في كل معترك حتى حكوا بالغنم لحما على غضبه مد في غرف فكادوا يضبطون به أسلاء سالت معا للقطار والرقب تمضي الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن من ليالي أشهر الحرم مولاي صل وسلم على حبيبك خير خلق كلهم أنت المدين ضيف حل ساحته في كل قرب إلى لحم العيد قلبه يجر بحر خميسا فوق سابحته يرمي بموج من الأبطال والقطر من كل منتدي لله محتسب يسطو في مستقصر الكفر مصطلب حتى عادت ملة الإسلام وهي به من بعد غربتها موصولة الرحل مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مكفولة أبدا منهم بخير أبي وخير بعل فلم تيتم ولم تهني هم الجبال فسل عنهم مصارفه هذا رأى منهم في كل مصدر وسل حنين وسل
ألوذ به يا رسول الله سواك إلا حلول الحديث الحميد يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا يا رسول الله على
المستقيم يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا يا رسول الله على حبيبك خير الخلق كلهم يا حبيب الله إن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنطي من زلة العظمى إن الكبائر في الغفران كاللقم مولاي صل وسلم دائما أبدا يا رسول الله على حبيبك خير الخلق كلهم يا حبيب الله لعل رحمة ربي لا يقسمها تأتي على حسب العصيان في الانقسام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك وجه الحساب غير منخرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والطف بعبدك في دارين إن له صبرا ماذا تدعوه أهوال الهازم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واغنى لي صعب صلاة منك دائمة على النبي بمول هل والمنسجمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقاء والحلم والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سالم سعيد زبير طلحة وأبي عبيدة وابن عاص في العشير الكرم عالم بقوة يا مت نبيون حضرة الجنة جنة التوفيق يا الله يا ربي يا مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي يا مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وسلم عليه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه اللهم صل وسلم على
سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. يا سيدي شيخي وصدر الصادرين كنز العلوم ورمز علم النادرين مرضي مولاه الكريم القادرين يا سيد السادات عبد القادرين كهف اللهيب أمان قلب خاضرين مع الضعيف ضمان قصد نادرين غوث الذي في البحر كان كعاذرين يا سيد السادات عبد القادرين كم من كرامات بدت للناظرين وخوارق العادات عند الحاضرين وحلا كمالات بوجه الناظرين لك سيدي يا شيخ عبد القادرين من صلب نسل رسول ربنا قادرين من نهج محيي الدين عبد القادرين غوض المشايخ نور بدر بادرين يا طيبا بذات عبد القادرين جاهدت في الله المعين الفاطرين بالباطن صافي وحسن الخاطرين وخيار أعمال ودمع ماطرين يا مدير القربات عبد القادرين وعزوبة طابت وتقوى الغافرين والزهد في الدنيا بقلب نافرين والحب للمولى بشوق وافرين يا سامع الرفعات عبد القادرين كم زار روضك من شريف كامرين من عالم أو فاضل أو تاجرين حتى النسارى بل برا من خاسرين يا مبطل الآحات عبد القادرين يا صاحب الناحور كل الناصرين في السمع واللعظى وحسن الباصرين وبطول عمر لا بعمر قاصرين يا مجمع الخيرات عبد القادرين يا صاحب الناحور كل الناصرين في السمع واللعظى وحسن الباصرين وبطول عمر لا بعمر قاصرين يا مجمع الخيرات عبد القادرين يا صاحب الناحور كل الناصرين في السمع واللعظى وحسن الباصرين
وبطول عمر لا بعمر قاصر يا مجمع الخيرات عبد القادر كل ملاذ يوم فخر الفاخر لشدائد الدنيا ويوم آخر وذخيرة لي يوم دخول الداخل يا عالي رتبات عبد القادر صلى الله على النبي الطاهر والعالي ذكرهم ذخيرة ذاخرين وصحب والتبع أهل مفاخرين وعليكم يا شيخ عبد القادر وعليكم يا شيخ عبد القادر وعليكم يا شيخ عبد القادر مجمع الخيرات என்று سلطان العلماء العرب والعجم شاه شريعت قطب المشرقين والمغربين ماده الرسول شيخنا شيخ معلم سيدي சதகத்துல்லா அப்பா நாயகம் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களால் நமக்கு சொல்லித் தரப்படுகின்றது. மஜ்மா அல் கைராத் அப்துல் காதிர். அவுலியாக்கள்ல பலதரப்பட்ட மராத்திபாத்துகள் உண்டு. ஒரு வலியை அந்த வலி சொல்லி தந்தாதான் நம்மளால புரிய முடியும். வலியை அறிந்து கொள்ள வேண்டுமேயானால் அவர் வலியா இருக்கணும். சொல்லி தராம அறியணும்னா வலியா இருக்கணும். பொதுவாக வலிமார்களை அவுலியாக்களை நாம் எவ்வாறு மாலுமாக்க முடியும் என்றால் அவர்களால் நமக்கு சொல்லி தரப்பட்டால் தான் நம்மால புரிய முடியும். இதுக்கு மாஷா அல்லாஹ் ரஹ்மத்துல் லில் ஆலமீன் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வஸரஃப கர்ரம் மஜ்து வல்ல நாயக கோமானுடைய ஒளிமயமான வாழ்வியலில் நமக்கு மாஷா அல்லாஹ் அற்புதமான தெளிவும் விளக்கமும் உண்டாகும். கண்மணி முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஒரு சமயம் மதீனத்து முனவராவுல மஸ்ஜித் நபவி ஷரீஃப்ல நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களது முபாரக்கான மிம்பர் ஷரீஃபில் இருந்து முஸ்தபியத்தான ஹதரத்துல் கரீமில் குழுமி இருக்கும் சஹாபாக்களை பார்த்து நாயகம் திருவாயால கேட்டார்கள், மன் அன? நாயகன் கேட்கும் போது அங்க யாரெல்லாம் இருக்கிறா? கைருல் பஷர் அபூபக்கர் சித்திக் ரலியல்லாஹு அன்ஹு. அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு வ தஆலா குர்ஆன் ஷரீஃப்ல இது யகூலு லி சாஹிபிஹி சொல்லி ரப்பல் ஆலமீன் ஆயத் நாஸிலாக்கனான அந்த சாஹிப் ரசூல் அபூபக்கர் சித்திக் ரலியல்லாஹு தஆலா أهل بيت أطهار رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا علي كرم الله وجهه الكرام رسول الله உடைய அம்பல் கரீமான ஹஜ்ரத் அப்பாஸ் ரலியல்லாஹு அன்ஹு الكرام உமர் இப்னு கத்தாப் ரலியல்லாஹு அன்ஹு உஸ்மான் இப்னு அஃபான் ரலியல்லாஹு அன்ஹு الكرام பத்ரிலும் உஹதிலும் கண்மணி நாயகத்தோடு பங்கெடுத்துக் கொண்ட எத்தனையோ உன்னதமான சஹாபா பெருமக்கள் ரضوانுல்லாஹி தஆலா அன்ஹும் அஜ்மஈன் வனஃபஅனா மின் பரகாத்திஹிம் தஹரத் தஹர் ஆமீன். அத்தனை பேரும் கண்மணி நாயகத்துடைய வதுஹா வஜ்ஹுல் அலியில் அஸீமை
ஜியாரத்து செய்து கொண்டு இருக்கும் போது நாயகம் சஹாபத்தை பார்த்து ரிசாவுல் ஹக்கல் கரீமான் கேட்கிறாங்க, மண் ஆன அபூபக்கர் சித்திக் ரஹ்மத்துல்லாஹி தெரியாது. அப்ப இதனுடைய இஷாரா என்ன? அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு வ தஆலாவுடைய ஹபீபுல் ஆலம் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களே ரசூலுல்லாஹ் சொல்லி கொடுத்தா தான் நம்மளால விளங்க முடியும். ரசூலுல்லாஹ் நமக்கு சொல்லி தரணும், அல்லாஹ் சொல்லி தரணும். இல்லாட்டி ரசூலுல்லாஹ்வை நம்மளால விளங்க முடியாது. சஹாபாக்கள் எல்லாரும் ஒரே குரல்ல ரசூலுல்லாஹ்க்கு ஜவாப் சொன்னாங்க. நாயமே தாங்கள் அல்லாஹ்வுடைய ரசூல் மாஷா அல்லாஹ், தாங்கள் அல்லாஹ்வுடைய ரசூல் மாஷா அல்லாஹ். கண்மணி நாயகம் ஆமா நாம் சத்தக்த எல்லாரும் உண்மை சொன்னீங்க. அப்புறம் திருப்பி நாயகம் மண்ணான சஹாபாக்கள் எல்லாரும் மறுபடியும் மாஷா அல்லாஹ் அந்த ரசூலுல்லாஹி நாயகம் மாஷா அல்லாஹ் எல்லாரும் உண்மை சொன்னீங்க, ஹக்கு சொன்னீங்க, மண்ணான 3 times ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் லிசான் ஹக்கல் கரீமான் இதே சுவால கேக்குறாங்க சஹாபத்தை பார்த்து. நான் எல்லா சஹாபாக்களும் அல்லாஹ்வுடைய ரசூல் நாயகமே தாங்க, அல்லாஹ்வுடைய ரசூல் அல்லாஹ்வுடைய ரசூல். அதுக்கு பிறகு ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சஹாபாக்களுக்கு மட்டுமல்ல அவர்களெல்லாம் கண்மணி நாயகத்துடைய வதுஹா வஜ்ஹுல் அலீல் அலீமை ஜியாரத் செய்து ரசூலுல்லாஹ்வுடைய எல்லா அல்மத்துல் அக்பரையும் கண்டவர்கள் மாஷா அல்லாஹ். ஒரு அளவால் கண்டவர்கள், எல்லாத்தையும் கண்டவர்கள் சொல்ல முடியாது. சஹாபாக்களும் ரசூலுல்லாஹ்வுடைய ஜமாலியத்தை என்ன பரிபூர்ணமாக கண்டவங்க யாரும் கிடையாது மாஷா அல்லாஹ். இதுக்கு ஒரு விஷயத்தை என்ன நம்ம தலீலா பார்க்கலாம். சையதுனா அலி நாயகம், உமர் நாயகம் கண்மணி நாயகத்தின் உத்தரவோடு ஹஜ்ரத் சையதுனா உவைஸுல் கர்னி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களை போய் காண போயிருக்கும் போது உவைஸுல் கர்னி ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவங்க சையதுனா அலி நாயகத்தோட உமர் நாயகத்தோட பேசிட்டு இருக்கும்போது அப்ப இடையில உவைஸுல் கர்னி கேட்டாப்ல சையதுனா அலி நாயகத்தை பார்த்து சையதுனா ஹஜ்ரத் உமரை பார்த்து, நீங்க அல்லாஹ்வுடைய ரசூலை கண்டிருக்கிறீங்களான்னு சொல்லி மாஷா அல்லாஹ். நீங்க அல்லாஹ்வுடைய ரசூலை கண்டிருக்கிறீங்களான்னு சொல்லி உவைஸுல் கர்னி யாரை பார்த்து கேக்குறாப்ல? நஃப்ஸ முஹம்மது அலி கர்ரமல்லாஹு வஜஹு குர்ஆன் மாஷா அல்லாஹ் சையதுனா அலி நாயகத்தை மாஷா அல்லாஹ் நஃப்ஸ முஹம்மதி ரசூலுல்லாஹ்வுடைய நஃப்ஸுல் கரீமோட ஹஜ்ரத் அலி அல்லாஹ் ஷாமிலாக்குற மாஷா அல்லாஹ். அலி யார் மாஷா அல்லாஹ்? நஃப்ஸ முஹம்மதியோட அல்லாஹ் என்ன சேர்த்து நமக்கு சொல்றான். ரசூலுல்லாஹ் பார்த்து அல்லாஹ் சொல்றான் அன்ஃபுஸனா அன்ஃபுஸகும். முபாஹலாக்கு செல்லும் போது என்ன அந்த விஷயத்தை அல்லாஹ் பயான் செய்யும் போது ரசூலுல்லாஹ்வுடைய நஃப்ஸுல் கரீமோடு சேர்ந்து அலி நாயகத்தை அல்லாஹ் என்ன சேர்த்து சொல்ற மாஷா அல்லாஹ். இந்த அலியை பார்த்து ஹஜ்ரத் உமரை பார்த்து உவைஸுல் கர்னி கேட்டாப்ல, நீங்க அல்லாஹ்வுடைய ரசூலை கண்டிருக்கிறீங்களான்னு. ரெண்டு பேரும் பெரிய தாஜுபாயிட்டாங்க. ரசூலுல்லாஹ்வுடைய முபாரக்கான தெய்வீக திவ்ய திருக்கரத்தால தஸ்தா அஷ்ரஃபுல் அஸீமால கொடுத்த ஜுப்பா முபாரக் கொண்டு போய் கொடுத்துருக்காங்க. நாயகம் ஜுப்பா ஷரீஃபான கொடுத்துருக்காங்க மாஷா அல்லாஹ். ஹஜ்ரத் உவைஸ் ஜுப்பா முபாரக்கா வாங்கிட்டு வெகு நேரம் ஹஜ்ரத் சையதுனா அலி நாயகம், ஹஜ்ரத் உமர் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவுஸாஃப் ஜமீலா எல்லாம் பயான் செய்ய சொல்லி கேக்குறாங்க. ஹஜ்ரத் உவைஸுல் கர்னி எல்லாம் கேட்டு கடைசியில் கேக்குறாங்க, நீங்க அல்லாஹ்வுடைய ஹபீபுல்லாஹ்வை கண்டிருக்கிறீங்களான்னு சொல்லி. ரெண்டு பேரும் அப்படியே ஷாக் ஆகி இருக்கும்போது ஹஜ்ரத் உவைஸுல் கர்னி கேட்டாப்ல, ரசூலுல்லாஹ்வுடைய முபாரக்கான இந்த ரெண்டு புருவமும், இது மலையாளத்துல என்ன புருவம் தானே, இந்த ரெண்டு புருவம் மாஷா அல்லாஹ் சேர்ந்து இருக்குமா பிரிஞ்சு இருக்குமான்னு கேட்டாப்ல ஹஜ்ரத் உவைஸுல் கர்னி.
வல்லுஹா வஜ்ஹுல் அலியில் அஸீமில் மாஷா அல்லாஹ். ரெண்டு புருவமும் சேர்ந்து இருக்குமா பிரிந்து இருக்குமான்னு சொல்லி ரெண்டு பேருக்கு ஜவாப் சொல்றதுக்கு தெரியல. மாஷா அல்லாஹ். நாயகத்துடைய சதுருல் கரீம்லயே உறங்கி வளர்ந்தவர்கள் சையதுனா அலி கர்ரமல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். பிறந்திருந்த ரசூலுல்லாஹ்வுடைய முபாரக்கான சதுருல் கரீம்லயே உறங்கினவங்க சையதுனா அலி நாயகம். அவங்களுக்கு தெரியல, அவங்களுக்கு தெரியல. உலகத்தில் எல்லாரும் காண்றது உண்டு. எல்லோரையும் காணுவது போல அல்ல ரசூலுல்லாஹ் காண்பது. அல்ஹம்துலில்லாஹ். வெளியில மழை பெஞ்சுட்டு இருந்துச்சு. வெளியில மாஷா அல்லாஹ் ரஹமத்து இறங்கிட்டு இருந்துச்சு. அது மாஷா அல்லாஹ் என்ன கிளவுட்ஸ்ல இருந்து அங்க ரஹமத் இறங்கிட்டு இருந்துச்சு. உள்ள மாஷா அல்லாஹ் என்ன அர்ஷுல் கரீம் வந்து ரஹமத் இறங்கிட்டு இருந்துச்சு. உள்ள ஆசிம் மாஷா அல்லாஹ் என்ன ரஹமத்துல்லாஹி அலைஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மது ஷரீப் புர்தா ஷரீப் சொல்ல நான் அந்த ரூம்ல இருந்தாலும் என்ன தவஜு எல்லாம் இங்கதான் இருந்துச்சு. இங்க மாஷா அல்லாஹ் அர்ஷுல் ரஹமத் இறங்கிச்சு. உவைசுல் கர்னி மாஷா அல்லாஹ் கேட்டாங்க, ரசூலுல்லாஹ்வுக்கு ரெண்டு புருவமும் சேர்ந்து இருக்குமா விலகி இருக்குமா? புனிதமான நெஞ்சத்திலேயே உறங்கிய சேன் அலி நாயகம் மாற ஜவாபு சொல்ல முடியும். இதுதான் ஜௌஹருல் ஹுஸ்ன். முனஸ்ஸஹுன் அன் ஷரீகின் ஃபீ மஹாசினிஹி ஃபஜௌஹருல் ஹுஸ்னி ஃபீஹி கைரு முன்கஸிமி. எல்லாரும் எல்லோரையும் காண்பது போல அல்ல ரசூலுல்லாஹ். ரசூலுல்லாஹ்வுடைய ஐனைனி ஷரீஃபைனை கண்டவர்கள் திரு கண்களை தவிர ஜபஹத்துல் கரீம பார்க்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு தோணாது. ஐனைனி ஷரீஃபையே பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. இதை இமாம் பூஸ்ரி சொல்ற முனஸ்ஸஹன் அல்லாஹ் மாஷா அல்லாஹ் நாயகமே தங்களுடைய அல்மத்துல் அக்பர் அல்லாஹ் எப்படி அல்லாஹ் ஆக்கியிருக்கிறான், அது மகா உன்னதமான பரிசுத்தமானது. முனஸ்ஸஹுன் அன் ஷரீகின் ஃபீ மஹாசினி. மஹாசின் என்ன? மஹாசின் ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி ஸல்லல்லாஹு அவுசாஃபுல் ஜமீலா அவருடைய ஜம்ஆ மாஷா அல்லாஹ் புளூரல். மஹாசின் மாஷா அல்லாஹ் நாயகத்துடைய அவுசாஃபுல் ஜமீல் அழகிய அற்புதமான அம்சங்கள். அது அல்லாஹ் எப்படி ஆக்கியிருக்கிறான் தன்னிகரற்றதா அல்லாஹ் ஆக்கியிருக்கிறான். ஃபஜௌஹருல் ஹுஸ்ன் தங்களுடைய அந்த ஒப்பற்ற உயர்பெரும் பேரழகு மாணிக்கம், ஜௌஹர்ன மாணிக்கம். ஃபஜௌஹருல் ஹுஸ்ன் ஃபீஹி தங்களுடைய கைரு முன்கஸிம். அது என்ன மாஷா அல்லாஹ், எந்த நிலையிலையும் யாரும் பங்கிட முடியாது, எந்த நிலையிலையும் யாரும் ஈக்குவலாக முடியாது, எந்த நிலையிலையும் யாரும் எப்படி என்ன பிரிச்சு கூறி முடிக்க முடியாது. மூசா நபியோட உம்மத்து மூசா நபியை பூரணமா பார்த்திருப்பாங்க, சுலைமான் நபி உம்மத் சுலைமான் நபி பூரணமா பார்த்திருப்பாங்க. ரஹ்மத்துல் ஆலமீன் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அப்படி அல்ல. அப்போ நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய
தெய்வீக திவ்ய திருநாவா நிசாருல் ஹக்கல் கரீமால் சஹாபத்தை பார்த்து மாஷா அல்லாஹ் என்ன மன் அந்த ரசூலுல்லாஹ் மூன்று தடவை நாயகமும் இதே சவாலை கேட்கறாங்க, சஹாபாக்கு இதே ஜவாப் ரிப்பீட் பண்றாங்க. மூணாவது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன சய்யிது வல்தி ஆதம் அன அக்ரமுல் அவ்வலீன வல் ஆகிரீன் ரஹ்மத்துல் ஆலமீன் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் நிசாருல் ஹக்கல் கரீமால் நாயகத்துடைய அலீமு ஷானை எல்லாம் நாயகம் பயான் செஞ்சு கொடுக்குறாங்க. நாயகத்துடைய அலீமு ஷானை எல்லாம் பயான் செய்து கொடுக்குறாங்க ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். அப்போ ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் திருவாயா நமக்கு சொல்லி தந்தாங்க. ரசூலுல்லாஹ் யார் நமக்கு தெரியும். ரசூலுல்லாஹ் நம்ம விளங்கண்ட எங்க போகணும்? அவுலியாக்கள்கிட்ட போகணும். எங்க போகணும்? அவுலியாக்கள்கிட்ட போகணும். மாஷா அல்லாஹ். மாதிஹுர் ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அப்பா நாயகம் அவர்கள் அஹ்லு பைத் அத்ஹார் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் குதுபுல் அக்தாப் ஃபர்துல் அஹ்பாப் சய்யிதுஸ் சாதாத் सैयद अब्दुल कादिर शाहुल हमीद कादर अवलिया गंज सवाई गंज बख्श दो जहान अल हसनी वल हुसैनी எஜமான் பாதுஷா நாயகம் அவர்களுடைய ஹதரத்துல் கரீம்ல வந்து எஜமான் பாதுஷா நாயகத்துடைய அலீமு ஷான் என்னன்னு மாஷா அல்லாஹ் என்ன யாரு சொல்லி தாரா நமக்கு? தஷஹுதுல் அஸ்ஸலாமு அலைக்க அய்யுஹன் நபின்னு சொல்லும்போது வஅலைக்குமுஸ் ஸலாம் யா சதகத்துன்னு சொல்லி மாஷா அல்லாஹ் ஜவாப் செய்வாங்க. கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஸல்லல்லாஹு நாயகம் எல்லா ஸலாத்துலயும் தஷஹுதுல் அஸ்ஸலாமு அலைக்க அய்யுஹன் நபி சொல்லும்போது வஅலைக்குமுஸ் ஸலாம்னு ஜவாப் வரும். அப்போ இப்படி கண்மணி நாயகம் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் தேவிய திவ்ய திருவாயால் ஒவ்வொரு ஸலாத்திலையும் ரசூலுல்லாஹ்வுடைய சௌத்துல் கரீமை என்ன சமாஈத் செய்யக்கூடிய குத்பாஹிய மாதிஹுர் ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அப்பா நாயகம் அவர்களை வச்சு அல்லாஹ் சொல்லி தர வைக்கிறான். ஆழத்துக்கு அல்ல அனாவசியமா ஆண்டவங்க யாருன்னு சொல்லி மாஷா நான் படிச்சேன். அந்த மதுஹ் ஷரீஃப் என்ன நாகூர் ஷரீஃப்க்கு வந்து சதகத்துல்லாஹ் அப்பா நாயகம் படிச்சது மாஷா அல்லாஹ் பாஷா நாயகத்திலே ஹதரத்துல் கரீம்ல இருக்கு. அது மதுஹ் மட்டுமல்ல, அஹ்லு சுன்னத் வல் ஜமாஅத்துடைய மிகப்பெரிய அகீதா ஏத்தகாத் எல்லாத்தையும் அல்லாஹ் அப்பா உள்ள கொண்டு வந்துட்டாங்க மாஷா. முக்கியமான விஷயம் இஸ்திகாஸா. இஸ்திகாஸா என்ன? கடைசில முனாஜாத்துல வந்துருச்சு. எதெல்லாம் அஹ்லு சுன்னத் வல் ஜமாஅத்துடைய ஏத்தகாத்ல அகீதால உசூல்ல ரொம்ப டஃப்பான டாபிக்கோ அதையெல்லாம் அப்பா பைத்துல கொண்டு வந்துட்டாங்க. இது அவங்க விலாயத்துடைய கமாலியத் மாஷா. விலாயத்துடைய கமாலியத் மாஷா. அப்ப அல்ஹம்துலில்லாஹ் இந்த ஜமாதுல் ஆகிர் மாதம், ஜமாதுல் ஆகிர் மாதம் என்று சொன்னாலே இந்த மாதத்தில் என்ன இஸ்லாமிய வரலாறோடு இஸ்லாமிக் ஹிஸ்டரியில சீரத்துல் இஸ்லாமியால ரொம்ப முக்கியமான இடத்துல உள்ள மாசம் ஜமாதுல் ஆகிர் மாசம். खैरुल बशर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु உடைய உருஸ் முபாரக்குடைய மாசம் இது. खैरुल बशर अबू बकर सिद्दीक நாயகம் பிற 22 இந்த மாசம் தான் விசால் முபாரக்கானது. அதே போல் மாஷா அல்லாஹ் அஹ்லு பைத் அத்ஹார் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் காதர் அவுலியா சையத் அப்துல் காதிர் ஷாவுல் ஹமீத் பாதுஷா நாயகத்துடைய உருஸ் முபாரக்குடைய சங்கையான மாசம் மாஷா. மாதிஹுர் ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அப்பா நாயகம் நாகூர் ஷரீஃப்க்கு வந்து மாஷா அல்லாஹ் என்ன
எஜமா பாஷா நாயக்கர் திரு ஹதரத்துக்கு வந்து நமக்கெல்லாம் மிகப்பெரிய அதப அப்பா படிச்சு கொடுக்குறாங்க. அதபனா என்னன்னு படிச்சு கொடுக்குறாங்க. அதப ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. சொல்ல போனா அதபுதான் ஐன் மஹப்பத். மாஷா அல்லாஹ், அதபுதான் ஐன் மஹப்பத். ரஹ்மத்துல் ஆலமீன் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உத்தரவு கொடுத்துட்டாங்க அபூபக்கர் சித்திக் நாயத்துக்கு இமாமத் செய்ய சொல்லி சஹாபத்துக்கு. அபூபக்கர் சித்திக் ரலியல்லாஹு அன்ஹு ஹலீஃபத்து ரசூலுல்லாஹ் சஹாபத்துக்கு இமாமத் செஞ்சு கொடுக்குறாங்க மஸ்ஜித் நபவி ஷரீஃப்ல. தன்னுடைய அருமை தோழர் அபூபக்கர் சித்திக்கு பின்னாடி தன்னுடைய சஹாபத்தெல்லாம் எப்படி சலாத் எடுக்கிறாங்கன்னு அதை காண்பதற்காக கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஹுஜ்ரத்துல் கரீம்ல இருந்து ஹிஜாப் ஷரீஃபை நாயகம் நீக்கினாங்க. எல்லாரும் மாஷா அல்லாஹ் கண்டிருப்பீங்க. ரியாதுல் ஜன்னா நாயகத்துடைய மிஹ்ராபு ஷரீஃப் மஸ்ஜித் நபவி ஷரீஃப்ல ரசூலுல்லாஹ்வுடைய பைத்துல் கரீம் என்ன அதுக்கு மாஷா அல்லாஹ் லெஃப்ட் சைடுல இருக்குது. அபூபக்கர் சித்திக் நாயகத்துடைய உத்தரவுப்படி இமாமத் செய்யறாங்க. மாஷா அல்லாஹ் சஹாபாக்கள் எல்லாம் பல சஃப் பின்னாடி மாமூமிங்களா நிக்கிறாங்க. இந்த சூழல்ல நாயகம் அவர்கள் என்ன ஹிஜாப் ஷரீஃப் எங்க நீக்குறாங்க? முவாஜஹத் ஷரீஃப்ல. முவாஜஹத் ஷரீஃப்ல கிப்லாவை பார்த்து நிற்கும் போது அங்க ஹிஜாப் ஷரீஃப்றது தெரியுமா? காண முடியுமா? காண முடியுமா? காண முடியாது. முடியுமா? பாபு ஷரீஃப் என்ன ரியாதுல் ஜன்னா பார்க்க இல்ல. பாபு ஷரீஃப் மாஷா அல்லாஹ் கிப்லாவை பார்க்க இருக்கு. நாம இப்போ ஸலவாத் ஸலாம் தஹியத்துடைய முவாஜஹா ஷரீஃப்க்கு முன்னாடி இருக்கு பாபு ஷரீஃப். அங்க ரஹ்மத்துல் ஆலமீன் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஹிஜாப் ஷரீஃபை நீக்கும்போது வதுஹா வஜ்ஹுல் அலி அலிம்ல உள்ள நூர் மாஷா அல்லாஹ் என்ன மஸ்ஜித் நபவி ஷரீஃப் ஹிஜாப் நீக்குனவன நூருடைய ஜொலிப்பு பிரகாசம் தாங்கல. மாஷா அல்லாஹ் நூரில் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வதுஹா வஜ்ஹுல் அலி அலீம் அந்த நூர்ல மாஷா அல்லாஹ் அபூபக்கர் சித்திக் நாய ஹாலாத் ஸலாத்துல கிப்லா தஸீலா விட்டுட்டாங்க. மாஷா அல்லாஹ் கிப்லாவுடைய கிப்லாவான முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உடைய வதுஹா வஜ்ஹுல் கரீம் பார்க்க அபூபக்கர் சித்திக் நாய திரும்பிட்டாங்க. மாஷா அல்லாஹ் யார் திரும்பிட்டா? யார் திரும்பிட்டா? கைருல் பஷர் அபூபக்கர் சித்திக் ரலியல்லாஹு அன்ஹு இமாம். சஹாபாக்களுக்கு ரசூலுல்லாஹ்வால ஆக்கப்பட்ட இமாம். நாயகத்துடைய வஜ்ஹுல் கரீம் எல்லா சஹாபத்து ரசூலுல்லாஹ்வுடைய வஜ்ஹுல் கரீம் நோக்கி என்ன தங்களுடைய முகங்களை திருப்பிட்டாங்க. மாஷா அல்லாஹ் சலாத் நடந்துட்டு இருக்குது. சலாத் ஸ்டார்ட் பண்ண முன்னாடி அல்ல, சலாத்துடைய மாபையில பகுதியில சலாத்து தொடங்கிய பிறகு நடக்கிற சம்பவம். அதன் காரணத்தினால்தான் கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அபூபக்கர் சித்திக் நாயக பார்த்து என்ன அத்திமுஸ் ஸலாத்த குல்லுறாங்க. உங்களுடைய சலாத்தை நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க. சலாத்து பாத்திலா வச்சு மடக்கி தொழுவுன்னு சொல்லல, தொழுகையை முடிச்சிருங்கிறாங்க நாயகம். காரணம் என்ன? அஸ்ஸலாத்து மிஅராஜுல் முஃமினீன். அன்னைக்கு சித்திக் நாயகத்துக்கும் எல்லா சஹாபத்துக்கும் என்ன இந்த ஹதீஸ்ல சொல்லப்பட்ட பிஷாரத் ஹாசில் ஆயிடுச்சு. மாஷா அல்லாஹ் பிஷாரத் மாஷா அல்லாஹ் ஜாரி ஆயிடுச்சு எல்லாம். அப்ப அல்ஹம்துலில்லாஹ் என்ன அதபுங்கிறது மாஷா அல்லாஹ் என்ன ஐன் முஹப்பத்துடைய உச்சநிலை. இத நமக்கு அப்பா சொல்லி தராங்க. பாதுஷா நாயகத்துடைய மஜ்லிஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண முன்னாடி
அங்க ஹம்து ஸலவாத் அதெல்லாம் சொல்லி அப்பா ஸ்டார்ட் பண்ணல. வந்த உடனே யா சய்யிதி ஷைஹி வ சதர சாதிரி எல்லா ஹம்து ஸலவாத் வந்துருச்சு. தனியா என்ன செய்யல, ஒரு தஃபல் போடல. கீழக்கரையில இருந்துட்டு அப்பா சொன்னாங்க யா குதுபா ஷரீஃப், அதுல அல்ஹம்துலில்லாஹி ஹம்தன் தாயிமன் அபதா அனு மசாலா என்ன சொல்லி சொன்னாங்க. இங்க பாஷா நாயகத்திட்ட எஜமானத்தில் ஹதரத்துக்கு வந்து காதலவழியான கதமேனு சொல்லக்கூடிய தஹத்தை என்று சொல்லும் போது அப்படியெல்லாம் சொல்லல. யா சய்யிதி என் எஜமானே, ஷேഖி சர்க்குருநாதரே, சதுர சாதிரி, இந்த நெஞ்சங்களுக்கெல்லாம் நெஞ்சான நாயகமே. நாம என்ன செய்யறோம்? பொதுவோட ஆமத்து நாஸ் எல்லாரும் ஆமத்து நாசனா என்ன? ஹகீகத்தை விளங்காத எல்லாரும் ஆமத்து நாஸ் தான். அவர் கிதாப் படிச்ச ஆளா இருந்தாலும் சரிதான். ஒரு ஜியாரத்துக்கு போனா ஃபாத்திஹா அப்பா என்ன அந்த வேலையில பாக்கல. என்ன செய்யறாங்க? யா சய்யிதி ஷைഖி வ சதர சாதிரி. கியாம நாள் வரை வரக்கூடிய உம்மத்தே முஸ்லிமாவுக்கு அஹ்லு பைத் அத்ஹார் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஹதரத் ஷரீஃபை எவ்வாறு ஜியாரத் செய்ய வேண்டும் என்ற அதபை படிச்சு கொடுக்கறாங்க மாதி ரசூல் ஷேഖுனா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். நம்மெல்லாம் சீரத்து கேள்விப்பட்டிருக்கோம்ல. ஷாஃபி இமாம் ரலியல்லாஹு தஆலா ஹனஃபி இமாமுடைய ஜியாரத்துக்கு போகும்போது என்ன, அன்னைக்கு மகரிப் இஷா ஜமாக்கும் போது சூரத்துல் ஃபாத்திஹால பஸ்மலாவை தர்காக்கிட்டாங்க, பஸ்மலா விட்டுட்டாங்க. சூரத்துல் ஃபாத்திஹா கிராத்துல மகரிப் இஷா ஃபஜர்ல பஸ்மலா ஓதல. அது மாதிரி ஃபஜர்ல என்ன குனூத்தையும் விட்டுட்டாங்க. குனூத்தா சுன்னத்தான விஷயம், பஸ்மலா ஷாமில என்ன மற்ற விஷயத்துல ஃபரதானது. ஆனா ஹனஃபி இமாமுக்கு தாதீமுக்காக விட்டாங்க ஷாஃபி இமாமுக்கு. அதுபோல் மசாலா என்ன, அஹ்லு பைத் அத்ஹார் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம், ரசூலுல்லாஹி அஹ்லு பைத் சையத் அப்துல் காதிர் ஷாவுல் ஹமீத் காதிர் அவுலியா பாதுஷா நாயகம் ஹஸனி வல் ஹுசைனி சையது சாதாத், குதுபுல் அக்தார் சையத் அப்துல் காதிர் காதிர் அவுலியா பாதுஷா நாயகம், அவங்கள வாப்பா சையத் ஹசன் குதுஸ் நாயகம், அவங்கள வாப்பா சையத் மூசா நாயகம், அவங்கள வாப்பா சையத் அலி நாயகம், அவங்கள வாப்பா சையத் முஹம்மது இல் பக்தாத், அவங்கள வாப்பா சையத் ஹசன் இல் பக்தாத், அவங்கள வாப்பா சையத் முஹம்மது ஜஹூர் அஹ்மத், அவங்கள வாப்பா சையத் முஹித்தீன் அபி நஸ்ர், அவங்கள வாப்பா சையத் இமாதுத்தீன், அவங்கள வாப்பா சையத் அப்துல் ரஸாக் தாஜுத்தீன், அவங்கள வாப்பா கௌசல்லாஹ் முஹித்தீன் சையத் அப்துல் காதிர் ஹஸன் இப்னு ஹுசைன் ஜீலானி, அவங்கள வாப்பா சையத் அபி சாலிஹ், அவங்கள வாப்பா சையத் மூசா, அவங்கள வாப்பா சையத் கந்தகுஸ், அவங்கள வாப்பா சையத் அபி அப்துல்லாஹ், அவங்கள வாப்பா சையத் யஹ்யா ஸாஹித், அவங்கள வாப்பா சையத் முஹம்மத், அவங்கள வாப்பா சையத் மூசா, அவங்கள வாப்பா சையத் அப்துல்லா. அப்படி மசாலா என்ன, யஹ்யா ஸாஹித் இப்னு முஹம்மத் இப்னு மூசா இப்னு அப்துல்லா இப்னு அப்துல்லா அல்-மஹதி இப்னு மஹத் இப்னு ஹஸன் அல்-முஸன்னா இப்னு இமாம் அல்-அக்பர் சையதுனா ஹஸன் முஜ்தபா அலைஹி ஸலாம், இமாம் ஹஸன் அலைஹி ஸலாத்து पे नस्ब शरीफ से बाबा वाले हसनी सादात, उम्मा वाले हुसैनी सादात, हसनी हुसैनी सैयद अब्दुल कादिर शाहुल हमीद कादिर औलिया बादशाह नायक, बादशाह நாயகத்துடைய ஹதரத்துக்கு வந்து மாஷாஅல்லாஹ் அஹ்லு பைத் அத்ஹார் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இதெல்லாம் முக்கியமானது மாஷாஅல்லாஹ்.
ஜியாரத்துக்கு போகும்போது என்ன, அந்த சாஹிப ரவுலாவோடு நம்முடைய தல்லுகாத் எப்போ ஏற்படும் மாஷா அல்லாஹ். பல பேர் ஜியாரத்துக்கு போறாங்க, என்ன அங்க போய் பராக பார்த்துட்டு வேடிக்கை பார்த்துட்டு லைட்டை பார்த்துட்டு என்ன ஏதோ ஜியாரத்துக்கு போனங்கிற பேர்ல போயிட்டு வரான், அவருக்கு பரக்கத்து கிடைக்கும், ஜஸா கிடைக்கும், கூலி கிடைக்கும். அந்த நாயகம் கிடைக்க மாட்டாங்க, அந்த நாயகம் கிடைக்க மாட்டாங்க. ஜியாரத் எப்ப காமிலாகும், அந்த நாயகம் கிடைக்கும் போதுதான் காமிலாகும் மாஷா. அந்த நாயகம் கிடைக்கும் போதுதான் காமிலாகும் மாஷா. அப்ப வாதி ஒரு ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அப்பா நாயகம் மாஷா அல்லாஹ் நாவூர் ஷரீஃப் வந்து என்ன இமாமத்தில் ஹலரத்துல மொத்த உம்மத்தை முஸ்லிமாவுக்கும் அஹ்லுல் பைத் தார் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சையத் அப்துல் காதர் ஷா அல் பாதுஷா நாயத்தை எப்படி ஜியாரத் செய்யணுங்கிற ஆதாப் படிச்சு கொடுக்குறாங்க ஸல்லல்லாஹு அலைஹி படிச்சு தரக்கூடிய நாயகம் யாரு, சாதாரண ஆள் இல்ல. சுல்தான் உலமா அல் அரபு வல் அஜம் ஷாஹு ஷரீஅத். அப்ப அல்ஹம்துலில்லாஹ் அடுத்தது அப்பா என்ன சொல்றாங்க, மொதோ யா சய்யிதி ஷேഖி வஸதர் அஸ்ஸாதரி. அடுத்து இந்த உலகத்துக்கே பாதுஷானாக யாருன்னு காட்டி கொடுக்குறாங்க அப்பா. கன்ஸல் உலூம், கன்ஸல் உலூம், எல்லா உலூமுடைய பொக்கிஷம் கன்ஸாக இருக்கிற எஜமானே தான் மாஷா. இன்னைக்கு கேரளத்தில் மொத்த பேர் என்ன, அக்ஸரான முஸ்லிம்கள் ஷாஃபியாக்கள். ஷாஃபி மذهபுடைய மிகப்பெரிய ஃபகீஹாக திகழக்கூடிய அல்லாமத்து தஹர் ஸைனுத்தீன் மஹ்தூம் கபீர் ரஹிமஹுல்லாஹ் ரஹ்மத் வாசியா மாஷா அல்லாஹ் பாஷா நாயகரி முரீத் மாஷா நாவூர் எஜமானுடைய முரீத் மாஷா அல்லாஹ். காதர் அவுலியாவுடைய ஹாதிம் முரீத் மாஷா அல்லாஹ். 40 நாள் خدمت எடுத்திருக்கிறார் ஸைனுத்தீன் கபீர் மாஷா அல்லாஹ் பாஷா நாயகர் மாஷா. எஜமான் அவர்கள் ஹஜ்ஜ முடிச்சிட்டேன்னா இந்தியால வந்து இறங்குனது மாஷா அல்லாஹ் பொன்னானில தான் இறங்குனாங்க பாஷா நாயகர். பொன்னானில இறங்குன எஜமான் அவர்கள் கடற்கரை ஓரமா ஒரு தோட்டம் இருந்துச்சு, ஒரு புஸ்தான் இருந்துச்சு. இந்த புஸ்தானுக்குள்ள பாஷா நாயகம் எஜமானுடைய 404 முரீதீன்கள் ஃபுகராக்களும். எஜமான முரீதர் என்ன சும்மா இந்த காலத்துல தரிகால முரீதரை சேர்க்கிறதுக்கு என்ன எல்லாரையும் பெரிய கூட்டத்தை சேர்க்கிறதுக்கு ஒண்ணும் தெரியாத ஜாஹில் எல்லாம் கூட்டம் சேர்க்கிறதுக்கு என்ன ரொம்ப ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கிறான். பாஷா நாதர் முரீது சேரடா 41404 404 பேர் தான், அது யாரும் கூட்டத்து கிடையாது. முரீது 404 பேர் தான் மாஷா. ஒரு ஆள் சேரணும் சொன்னாலும் ஒரு ஆள் பர்சாக்கு போனாதான் இன்னொரு ஆள் அந்த இடத்துக்கு வர முடியும். வேற யாரும் வர முடியாது மாஷா. அப்ப அல்ஹம்துலில்லாஹ் எஜமான 404 முரீதுகள்ல ஸைனுத்தீன் மஹ்தூம் கபீர் ஒரு நஃபராக மாஷா அல்லாஹ் என்ன இருக்கிறாங்க. 40 நாள் மாஷா அல்லாஹ் ஸைனுத்தீன் மஹ்தூம் காதர் அவுலியா மாஷா அல்லாஹ் خدمت பண்ணிக்கிறாங்க. ஹாதிம் பொன்னானில உள்ள அந்த தோட்டத்துல எஜமா வந்து கடற்கரையில இறங்கி ஒரு தோட்டத்துக்குள்ள வந்து பாஷா நாயகம் அவர்களும் எஜமான முரீதுகள் வரும்போது என்ன எஜமா ஒது செய்யறாங்க. பல வருடங்களாக பட்டு போய் நின்ற காஞ்சி போய் கிடந்த ஒரு ஷஜர், ஒரு ட்ரீ, ஒரு மரம் பாஷா நாயகம் முபாரக்கான வாயை பிடிச்சு துப்புன உடனே எஜமான துப்புன இந்த முபாரக்கான திருவாயால் துப்பப்பட்ட தண்ணி என்ன போன உடனே அந்த மரம் கதறாயிடுச்சு, பசுமையாயிடுச்சு. இடம் மாஷா அல்லாஹ் பசுமையாயிடுச்சு மாஷா. எப்படி மூசா அலைஹிஸ்ஸலாமுடைய சமக் என்ன ஹயாத்தாவி பஹருக்குள்ள ஓடுச்சோ இஷாரத்தா ஒரு சமயமே கடலுக்குள்ள ஓடுற மாதிரி இங்கே என்ன மரம் பசுமையாயிடுச்சு, சாதத்தாயிடுச்சு, பச்சை பச்சைன்னு போயிடுச்சு.
வசந்த காலத்துல ரபியில் இருந்த மாதிரி போயிடுச்சு. இதை கண்டுட்டு தோட்டத்தில் உள்ள ஸ்டாஃப் எல்லாம் அங்க காவல்காரர் வாட்ச்மேன் ஓடி போய் சொன்னாப்படி, தோட்டம் யாருடையது? ஜெயனுதீன் மக்தூமுடைய தோட்டம். ஓனர் ஜெயனுதீன் மக்தூம். போய் சொன்ன உடனே மாஷா அல்லாஹ் ஃபகீஹு தஹர் அல்லாமா ஜெயனுதீன் மக்தூம் குதிஸ சிர்ரஹு மாஷா அல்லாஹ் என்ன வந்து எஜமான முசாஃபா செஞ்சு எஜமான தாதீம் செஞ்சு பாதுஷா நாயத்துடைய தர்பியத்துல தஸ்கியத்துல இருக்கிறாங்க. அப்ப சலகத்துல் ஆபானா என்ன சொல்லி தரான்? கன்சல் உலும், எல்லா விதமான உலுமுக்கு கன்ஸ் மாஷா அல்லாஹ் பாஷா. எத்தனை ஃபண்ட் இருக்குதோ இல்முல அத்தனை ஃபண்டுக்கு கன்ஸ் மாஷா அல்லாஹ். அப்ப மாஷா அல்லாஹ் என்ன அவுலியாக்களை நாதாக்களை மாஷா அல்லாஹ் என்ன யாரு அறிய முடியும் புரிய முடியும்? சாதாரண மனுஷனுக்கு அல்லாஹ் என்ன செய்ய மாட்டான்? வலிமார்களுடைய மகாம அல்லாஹ் மாரிஃபத் செய்யக்கூடிய தௌஃபீக் அல்லாஹ் கொடுக்க மாட்டான். அவுலியாக்கள் மூலமா எல்லாருக்கும் பரக்கத்து கொடுத்தா அது வேற விஷயம், அது வேற விஷயம். பழனி ஆண்டி பிள்ளைன்னு ஒரு ஆள் இருந்தார். அவர் பெரிய கோடீஸ்வரர். அவர் மசாலா என்ன ஒரு குற்றத்துக்காக கைது செய்யப்பட்டு ஜெயில போடப்பட்டார். ஜெயில போடப்பட்ட உடனே ஜட்ஜ்மெண்ட் ஆச்சு அவருக்கு தூக்குல போட சொல்லி தூக்க சொல்லி ஆள அந்த மனுஷன் என்ன உறக்க வருது இது சொல்லி அந்த மனுஷன் என்ன ராத்திரி முழுக்க நின்று அவர் ஜெயில இருந்த நேரம் அவரை எல்லா ஹிந்து சாமி கூப்பிட்டு பார்த்தார். கடைசியில அவருக்கு ஜட்ஜ்மெண்ட் தூக்குன உடனே இனி ஒரு சாமி கூப்பிட்டா கதையாவதுன்னு சொல்லி என்ன விடிஞ்சா தூக்கு. அன்னைக்கு ராத்திரி முழுக்க நான் ஒரு ஆண்டவங்களே நான் ஒரு ஆண்டவங்களே நான் ஒரு ஆண்டவங்களே பாஷா கூப்பிட்டு கிடந்தார் மாஷா. அன்னைக்கு ராத்திரி வாழ்க்கையில கடைசி ராத்திரின்னு சொல்லி என்ன அவர் குடும்பமே எல்லாரும் கண்ணீரும் மன உடைஞ்சு போய் எல்லாரும் வேதனை கடல்ல துடிச்சுக்கிட்டு இருக்கும் போது அவருக்கு ஜெயிலே ஒரு பஷாரத் ஒரு ரோயா வந்துச்சு. நல்ல ஒரு பெரியவங்க, ரொம்ப அற்புதமான அழகு சௌந்தரியமானவங்க வந்து சொன்னாங்க, பழனி ஆண்டி பிள்ளை உமக்கு நல்ல தீர்ப்பு நல்ல தீர்ப்பு நல்ல தீர்ப்பு. கோர்ட்ல மாஷா அல்லாஹ் ஜட்ஜ் சொல்ற மாதிரியே நல்ல தீர்ப்பு நல்ல தீர்ப்பு நல்ல தீர்ப்பு கூட்டுறோம். தோற்றம் மறைஞ்சிருச்சு, கனவு முடிஞ்சிருச்சு. காலையில மாஷா அல்லாஹ் என்ன அவருக்கு தூக்குல போடுறதுக்காக அவர் கழுமரத்தில் ஏற்றப்பட்டார். எல்லாம் வந்தாச்சு. அப்போ அரசாங்க தரப்பு கேட்கப்பட்டுச்சு, உனக்கு கடைசி ஆசை என்ன சொல்லணும். அவர் சொன்னாரு அவர் மசாலா என்ன ஃப்ளூட் புல்லாங்குழல், அது ரொம்ப அதுல எங்க சொன்ன ஆள் விருப்பமான ஆள். எனக்கு ஃப்ளூட் கேட்கணும்னு சொன்னாங்க. புல்லாங்குழல் ஃப்ளூட் வாசிக்கப்பட்டுச்சு. அங்க இருந்த ஆபீசர்ஸ் வக்கீல் லாயர்மார் எல்லாரும் சொல்லி போயிட்டாங்க. அவரும் சொல்லிட்டாரு. ஃப்ளூட் வாசிச்சு முடிச்ச உடனே அந்த மெயின் ஜட்ஜ் சீஃப் ஜட்ஜ் மாசால டைம் பார்த்தாப்ல, டைம் பாராவிடுச்சு. எந்த டைம்ல தூக்கு போடணுமோ அந்த டைம் போயிடுச்சு. ஆகையால என்ன தூக்கு கேன்சல், கீழே இறக்காலன்ட்டாங்க மாஷா. ராத்திரியே பாஷா மஹிபுல் சனி நல்ல தீர்ப்பு நல்ல தீர்ப்பு கொடுத்துட்டாங்க மாஷா. இன்னைக்கு எஜமான தர்பார் சரி உள்ள போகும்போது பெரிய செம்பு கேட் இருக்கும், அந்த மனுஷன் போட்டது இதுல பழனி ஆண்டி பிள்ளைன்னு சொல்லி எழுதிருக்கு மாஷா. முக்கியமா அந்த கேட்டுக்கும் மலபாருக்கும் ரொம்ப தாலுக்கு இருக்குது மாஷா. அந்த கேட்டுக்கும் மலபாருக்கு ரொம்ப தாலுக்கு இருக்குது. ஒரு முறை அல்ல
எத்தனையோ முறை குத்புல் ஆலம் ஷேக் முகமது அபூபக்கர் சாஹிப் அல் மடவூர் லாகூர் ஷரீஃப் வரும்போது மாஷா அல்லாஹ் அந்த கேட் கிட்ட தான் சிஎம் நின்று ஜியாரத் செய்வாங்க மாஷா அல்லாஹ். அதை தாண்டி கடந்து போனது கிடையாது மாஷா அல்லாஹ். அங்க தான் நிப்பாங்க மாஷா அல்லாஹ் ஜியாரத். அப்ப அல்ஹம்துலில்லாஹ் எல்லா தரப்புலையும் பாஷானா எப்படி ஸைனுத்தீன் மக்தூம் போன்ற மிகப்பெரிய ஃபகீஹுக்கு எஜமான்டான ஃபைஸ் வருது. யாரோ ஒரு கைரக்கும் வாழ்நாள்லயே அன்னைக்கு தான் பாஷானாயிட்ட நான் ஒரு ஆண்டவங்களே கூப்பிடுறாப்புல அவருக்கு எஜமா ஃபைஸ் கொடுக்குறாங்க மாஷா. அவருக்கு பாஷானாயம் ஃபைஸ் கொடுக்குறாங்க. அப்ப அல்ஹம்துலில்லாஹ் எத்தனை வகையான ஞானம் இருக்குதோ அத்தனைக்கும் கன்சாக பொக்கிஷமா இருக்கிறாங்க சையத் அப்துல் காதர் ஷாவுல் ஹமீத் பாதுஷா நாயகம். அதனாலதான் மாஷா அல்லாஹ் பாஷா என்ன சகோதர அப்பன கன்சல் உலூங்கிறாங்க மாஷா. கன்சல் உலூ இல்முங்கிறது அஹ்லுல் பைத் அத்ஹாருக்கு ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்களுக்கு கொடுத்த விராசத் மாஷா அல்லாஹ். நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ரிசால் ஹக்கல் கரீம் அல் பிஷார செய்றாங்க. ஆனா தாருல் ஹிக்மா, ஆனா தாருல் ஹிக்மா நான் ஹிக்மத்துடைய தாராவே வஅலியும் பாதுஹா. உடைய பாப் யார் மாஷா அல்லாஹ் அலியும் கர்ரமல்லாஹு வஜஹு அலைஹிஸ்ஸலாம். இப்போ முஸ்தஃபியத்தான ஹதரத்துல் கரீமுடைய எல்லா உலூம்களுக்கும் வாரிஸ் யார் மாஷா அல்லாஹ் அஹ்லுல் பைத் அத்ஹார் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். அதன் காரணத்தினால தான் பெரிய பெரிய ஜஹீதுல் கத்ர் சஹாபாக்கள் சித்திக் ரலியல்லாஹு அன்ஹு, உமர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு, உஸ்மான் இப்னு அஃபான் ரலியல்லாஹு தஆலா பெரும் பெரும் ஜலீலுல் கத்ர் சஹாபத்து கிராம் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹும் அஜ்மஈன் அத்தனை பேர் என்ன ஏதாவது ஒரு நெருக்கடியான ஒரு சூழல் வந்தா ஐனா அலிங்கிற வார்த்தை தான் வரும் மாஷா. அலி என்ன கூப்பிடுவோம் சார். அலி வந்தாதான் என்னது சரியாகும் சரியா. ஏன் இஸ்லாமிய உலகத்தில் மாஷா அல்லாஹ் என்ன அரபி பாஷையில டிக்ஷனரி உண்டாக்குறதுக்கான மூல காரணமே சேனா அலி நாயகம் தான் மாஷா. அலி நாயகம் தான் மாஷா. அப்ப அல்ஹம்துலில்லாஹ் பாஷா நான் யாருன்னு காட்டும் போது சரத்துல போனாங்க என்ன இப்ப நாகூருக்கு எத்தனை பேர் போராடுன்னா எஜமான ஜியாரத் பண்ணிட்டு வருவாரு. அவருக்கு பரணி ஆண்டு பிள்ளைக்கு எஜமான மருந்து கிடைச்ச மாதிரி எல்லாரும் கிடைக்கும் மாஷா. பரணி ஆண்டு பிள்ளை ஜெயில இருந்துகிட்டு பாஷா அந்த கூப்பிட்டாரு மருந்து கிடைச்சிச்சு. நடு கடல்ல வந்து ஆளுக்கு என்ன கப்ப உடஞ்சு போய் தண்ணி உள்ள போகும்போது அங்கதில் கத்துறான். அப்ப சொல்லி காட்டுறாங்க பைத்தல ஓதல்லதி பில் பஹரி கானத ஆதிரி. நடு கடல்ல போற ஆளு நடு கடல்ல சஃபர் பண்ணக்கூடிய முசாஃபிரின்கள் கப்பல்ல வரக்கூடிய ஆளுங்க கப்பல்ல ஒரு பக்கம் கேட்டு சத்தம் தான் எல்லாரும் தெரியும், எல்லாம் கேட்டிருப்பீங்க. ஓட்டம் வந்துருச்சு. நாகூர் ஷரீஃப்ல கடற்கரையில ஹல்வத் இருந்த பாஷா நாயகம் ஷேவ் பண்ணிட்டு இருக்கிற எஜமான சாதிக்கு ஷேவ் பண்ணி விடுறாப்புல கண்ணாடியில பார்த்து இன்னைக்கு அந்த கண்ணாடி மூஜூதா இருக்குதுன்னு அவர் ஷரீஃப்ல. இப்போ கண்ணாடி பார்க்கலாம். தர்பார் ஷரீஃப் இருக்குது மாஷா அம்மான வாசல் பரிசு இருக்குது மாஷா. என்ன கண்ணாடி எஜமா இங்க இருந்து விட்டாங்க, இங்க இருந்து விட்டாங்க மாஷா. பாஷா தூக்கி போட தேவையில்லை. கண்ணாடியை பார்த்து போன சொன்னா பொதுவாக சகலகுமாரி சமாவாதி வளர்கள் ஜமியம் இருக்கும். அல்லாஹ் வானம் பூமி அதில் உள்ள அத்தனை அவங்களுக்கு அல்லாஹ் வசப்படுத்தி கொடுத்துருக்கான். எல்லாத்தையும் அல்லாஹ் கட்டுப்படுத்தி கொடுத்துருக்கான் மாஷா. அப்ப அல்ஹம்துலில்லாஹ் என்ன கண்ணாடி எதுவும் அனுப்புனா கண்ணாடி போய் என்ன
கப்பல்ல ஓட்டையில போய் அடைச்சிக்கிடுச்சு மாஷா. கப்பல்ல உள்ள அத்தனை பேரும் இவங்க அப்பா கொண்டு வந்தாங்க பாஷா. இதையும் சதுத்துல அப்பா நான் இந்த வயிற்றுல என்ன இந்த மதுவுக்குள்ள கோட் பண்ணி காட்டுறாங்க மாஷா. இப்படி எல்லாம் சொன்ன அப்பா நான் கடைசியில கேட்கிறாங்க இப்படி, யா சாஹிபன் நாகூர் நாகூர் நாஹிமே குல்லி நாசிரி, எல்லா விஷயத்திலும் எனக்கு தன்னுடைய பேருதவியும் வெற்றி எனக்கு வேணும் மாஷா. எல்லா காரியத்தையும் ஜெயமாக்கி தாங்க நாயகமே, துனியாவை ஆகரத்தை எனக்கு என்ன ஃபத்ஹாக்கி தாங்க மாஷா நாயகமே. யா சாஹிபன் நாகூர் குல்லி நாசிரி, ஒண்ணு இதாதுன்னு பிரிச்சு இல்ல, எல்லாத்தையும் எனக்கு ஃபத்ஹாக்கி தாங்க ஜமான். இதெல்லாம் கைரோ எல்லாத்தையும் எனக்கு ஹாசில் ஆகிட்டாங்க. எல்லா சபைகளுக்கு என்ன ஹிபுல் செய்ய காப்பாற்றுங்க மாஷா. அப்பாட துஆ ஜமான் நம்மளை சேர்த்து வைப்பாங்க. ஆமீன் ஆமீன். யா சாஹிபன் நாகூரி குல்லி நாசிரி ஃபி ஸமீ வல் அலா வ ஹுஸ்னுல் பாஸி. ஜமானே கேள்வி பார்வை இது எல்லாத்தையும் என்ன அழகாக்கி வைங்க ஜமானே. மூத்தா போற வரைக்கும் என்ன கொட்டையா இல்லாம குருடனா இல்லாம செவடனா இல்லாம எல்லாத்தையும் நல்ல அழகா கொடுங்க. சமீ வல்ல அல்லாஹ் ஹுஸ்னுல் பாஸி, அழகான பார்வை கொடுங்க. ரெண்டு மானா இருக்குது. என்னது? கண்ணு பார்வை மட்டுமல்ல, இந்த கண்ணு ஹக்காகவும் ஹக்காக காணக்கூடிய அந்த ஹுஸ்ன கொடுங்க எஜமானே மாஷா. எதை எப்படி காணணுமோ அதை அப்படி காணக்கூடிய தௌஃபீக் தாங்க பாஷா நாயகமே ஹுஸ்னுல் பாஸரி. ஹலோஜா, எதை எப்படி பார்க்கணுமோ அப்படி பார்க்கணும். காபத்துல்லா ஷரீஃப் பண்ணி மக்கால போயிட்டுன்னா ஒரு மனுஷன் காபா எங்க இருக்குன்னு சொல்லி கிபிலா காபத்துல்லா ஷரீஃப் பக்கத்துல நின்றுகிட்டு கிபிலா எந்த சைடு எப்படி பார்க்கணும்னு சொல்லி கேட்டா என்ன அவர் என்ன அறிவாளி அர்த்தமா? இந்த மாதிரி என்ன ஏதோ கண்ணனை மட்டும் பார்வை இருந்தா பத்தாது எஜமானே, அந்த பார்வை அழகான பார்வையாக்கிட்டாங்க. ஹுஸ்னுல் பாஸரி ஹக்காக காண்ற தௌஃபீக் தாங்க பாஷா. ஃபி ஸமீ வல் வாலா ஃபி ஸமீ வல் அலா ஹுஸ்னுல் பாஸரி. எல்லாத்துக்கும் மேல ஒரு விஷயத்தை அப்பா சொல்றாங்க, வபி தூளி உம்ரின். இஸ்திகாசாக்கு என்ன அளவெல்லாம் கிடையாது, லிமிட்டர் எல்லாம் கிடையாது. இதுதான் தருவாங்க அவுலியாக்கள், அதுதான் தருவாங்க அப்படிலாம் கிடையாது. அப்பா என்ன கேட்கிறாங்க? நீண்ட ஆயுள ஹயாத்தையே தாங்க எஜமானே. அபி தூளி உம்ரின் லாபி உம்ரின் காசித். அபி தூளி உம்ரின் லாபி உம்ரின் காசித். நீங்க போய்க்கலாம். அபி தூளி உம்ரின் லாபி உம்ரின் காசித். ஏதோ சும்மா வாழ்க்கை ஏதோ சில பேர் எப்படி இருக்கிறீங்க, ஏதோ போகுது லைஃப், ஏன் தான் வாழ்றோமோ நினைச்சு சில பேர் வாழுவான். ஒரு ஆளை பார்த்து எப்படி இருக்கிறீங்க, நல்லா இருக்கிறீங்களா, போகுது அப்படியே போகுது. சில பேர் எப்ப பார்த்தாலும் சுகத்திலே இருப்பான். அவன் என்ன அவன்ற வாழ்க்கையால அவனுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ், அடுத்த ஆளுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ். எப்பவும் அல்ஹம்துலில்லாஹ் வாயில வர சுக்ர் வராது. எதை எடுத்தாலும் என்ன ஒரு சோக கதையே பேசிக்கிட்டு போவோம். அப்ப அப்பா என்ன செய்யறாங்க, தோழி உங்களை எல்லாமே காசு நாயகமே. உலகத்தில் ஏதோ வாழ்ந்தான் போனோன்னு இல்லாம வெந்த தமிழ்ல சொல்லுவான், வெந்ததை திண்டா விதி வந்து செத்தான்னு சொல்லி அப்படியெல்லாம் இல்லாம நிஜமான ஒரு ரெக்கார்டு பிரேக்கான வாழ்க்கை வாழணும். அந்த வாழ்க்கையில என்ன எல்லா இன்பங்களையும் அனுபவிச்சு வாழணும் மாஷா. எல்லா இன்பங்களையும் அனுபவித்து, அதுதான் மூமின் வாழ்க்கை. மூமின் வாழ்க்கை எப்படி இருக்கணும்? எல்லா இன்பத்தையும் அனுபவிச்சு வாழணும் மாஷா. கம்மியா சாப்பிட்டு கொஞ்சமா தூங்கி, சில பேர் என்ன அதுதான் பெரிய ஞான வழி தசவுஃப்னு சொல்லி தவறான கான்செப்ட்ல இருக்கிறாங்க. அது அல்ல தசவுஃப், அது அல்ல தசவுஃப். ஒருவேளை சாப்பாடு 3 வேளைக்கு பிரிச்சு சாப்பிடணும், கம்மியா தூங்கணும். ஏன் ஒரு வேளைக்கு
சாதாரணமா சாப்பிடுறத விட தசவுக்கு வந்தா நல்லா சாப்பிடுயா. அல்லான்னு ஒரு தடவை நீ அறிஞ்சு சொன்னா சாப்பிட்ட சாப்பாடு போற எல்லாம் செரிச்சு போயிடும், மறுபடியும் பசிக்கும் உனக்கு. அல்லாஹ் ஒரு இஸ்ம அவ்வளவு பெரிய ஜலாலான இஸ்ம ஜலாலா. அப்ப அல்லாஹ் நீ சொல்லும் போது என்ன அந்த எஃபெக்ட் அசல் என்ன ஆகும்? உடல்ல உள்ள எல்லா கொழுப்பையும் மசாலா என்ன ஆகுது? எல்லா கொலஸ்ட்ராலையும் ஊருக்கு மசாலா வெளியாக்கிடும். அப்ப அல்ஹம்துலில்லாஹ் என்ன தஸ்ஸூஃப்ங்கிறது ஏழையா மிஸ்கீனா வாழணும் அதெல்லாம் கிடையாது. இது என்னது? தவறான ஒரு கான்செப்ட். ரஹ்மத்துல் ஆலமீன் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் நாய யார் மாஷா அல்லாஹ் மாலிகுல் முல்க் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சர்வலோகங்களுக்கு எஜமான் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். அப்ப அல்ஹம்துலில்லாஹ் என்ன இங்க சரகத்துல் ஆபனா என்ன கேக்குறாங்க? வபி தூலி உம்ரி லாபி உம்ரில் காசிர். ஏன்னா இன்னைக்கு ஜமாத்துல் ஆகிர் பேர ஒண்ணு. இஜமா பாதுஷா நாயகம் அவர்கள் இந்த மாசம் போற 10ல தான் விசால் முபாரக்கான எஜமானோட உருஸ் முபாரக். பாதுஷா நாயகத்துடைய அருமை திரு தவ செல்வமான சின்ன எஜமான் சுல்தான் மஷாயிக் புர்ஹான் ஹகாயிக் ஷாஹ் சையத் முஹம்மது யூசுப் சாஹிப் ஆரிஃபுல்லா நாயகம் மசாலா என்ன பாதுஷா நாயகம் உலகத்திலிருந்து மறைஞ்ச பிறகு அந்த முதலாவது வருஷம் எஜமா ஜமாத்துல் ஆகிர் போற 10ல மறையறாங்க, விசால் முபாரக் ஆவறாங்க. அந்த வருஷம் போய் அந்த அடுத்த ஜமாத்துல் ஆகிர் பேர 1 வரும்போது பேர 1 அன்னைக்கு சின்ன எஜமா இந்த உருஸ் முபாரக்க நினைவு ததுக்கரா செய்யறதுக்காக கொடி ஏத்துனாங்க. மாஷால் ஒரு கம்ப ஒரு ஸ்டிக் ஒன்று வச்சு என்ன அதுல பிளாக் மவுண்டிங் பண்ணாங்க, கொடி ஏத்துனாங்க. மாஷால் கிபி 1559வது வருஷம் மாஷால் ஏத்துனாங்க. கிபி ஹிஜ்ரா அல்ல, கிபி கேலண்டர் 1559ல சின்ன எஜமா கொடி ஏத்துனாங்க, ஒரு கம்ப ஊண்டி ஏத்துனாங்க. இன்னைக்கு மாஷா அல்லாஹ் நூற்றுக்கணக்கான அடி உயரத்துல மனாரால என்ன கொடி மாஷா அல்லாஹ் பிரகாசமாக பட்டோட வீசி பறக்க இன்னைக்கு ஏற்றப்படுது. மாஷா காரணம் பாஷா நாயகத்துடைய புள்ள சின்ன எஜமா அவங்க திருக்கரத்தால ஒன்று செஞ்சதுனால பாஷா நாயகம் சந்தோஷம் ஆயிட்டாங்க. அது என்ன கம்புல இருந்தது இன்னைக்கு நூற்றுக்கணக்கான அடி உயரத்துல மாஷா அல்லாஹ் ஏற்றப்படுது. மாஷா அப்ப இன்னைக்கு முக்கியமான மஜ்லிஸே பாஷா நாயகத்துடைய கொடியேற்ற மஜ்லிஸ். அப்ப எஜமானுடைய ஆதமத்தை பத்தி என்ன மிகப்பெரிய வலிய காமிலான குதுபான சரகத்துல் ஆபனா என்ன சொல்லி தந்திருக்கிறாங்க, அதுதான் அவங்க நீங்க டாபிக் இருக்காங்க. அப்ப குறிப்பா மாஷா அல்லாஹ் இஸ்திகாசா. இஸ்திகாசால எத்தனையோ பேர் என்ன குழம்பிட்டு இருக்கிறாங்க. இன்னும் சில பேர் என்ன ஒரு லிமிட்டட் வச்சுக்கிறான், இதுதான் கேட்கணும் இதுதான் இது கேட்கக்கூடாது. இது என்ன ஆகுதுன்னா அந்த வழியில பவரை இவர் என்ன டிசைட் பண்றாரு, அந்த வழியில மர்தபாவை இவர் டிசைட் பண்றாரு. இது எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து ஒரே ஜவாபு சரகத்துல் ஆபனா கொடுத்துட்டாங்க. அப்படி தூளி உம்ரி லாபி உம்ரி காசிர். எஜமானே நீண்ட ஆயுள தாங்க, தூள உம்ர் தாங்க, தூளி உம்ரி லாங் லைஃப் கொடுங்க நாயகமே. சாதாரண வாழ்க்கையில் எஜமானே பெஸ்டான லைஃப் தாங்க எஜமானே, ஒரு ரெக்கார்ட் பிரேக்கா இருக்கணும். மாஷா இன்னைக்கு என்ன சவுத் இந்தியாவில் மட்டும் இல்ல நார்த் இந்தியாவில் போனாலும் பார்க்க முடியாது. சரகத்துல் ஆபனா நாயகத்துடைய மகாம் ஷரீஃப்ல உள்ள ஒரு பெரிய அற்புதம். எத்தனை பேர் கேட்கறதுக்கு போயிருப்பீங்க அப்பாட ஜியாரத்துக்கு இங்க இருந்து? முக்கியமான விஷயம் என்ன, சரகத்துல் ஆபனா நாயகத்துடைய கபர் ஷரீஃபுக்கு மேல இருக்கிற அந்த கூடு இருக்குது,
அவுரங்கசீப் மாஷா அல்லாஹ் டெல்லியில இருந்து என்ன அனுப்பின கூடாது மாஷா அல்லாஹ். வெங்கலத்தில் உள்ள அந்த கூடு மாஷா அல்லாஹ் டெல்லியில இருந்து வந்தது. அப்படி அவுரங்கசீப் என்ன அவுரங்கசீப் எந்த சுல்தானும் யாருக்கு அனுப்பல. அது டெல்லிங்கிறது கீழே கரைக்கிறது டிராக்ல ஒன்றும் வரல. ஆலிம் சமார வச்சு தூக்கிட்டு வர வச்சாப்புல ஹுர்மத்தோட மாஷா. அந்த அளவுக்கு இஸ்ஸத். ஆன்மீக லோகத்திலும் லௌகீக லோகத்திலும் அவுலியாக்களுடைய ஆழத்திலே சரிதான், அரசர்களுடைய ஆழத்திலே சரிதான். என்ன மிகப்பெரிய சரித்திர நாயகராக திகழக்கூடிய மாதிகர் ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கேட்கிறாங்க, அபி தூலி உமரில் நாமி உமர் காசு. அதுக்கு பிறகு மசாலா என்ன அந்த கிதாபு இந்த கிதாபு இந்த ஃபகீ அந்த ஃபகீ இந்த முஸ்லியார் அந்த முஸ்லியார் அந்த உஸ்தாத் இந்த ஒரு உஸ்தாத் தேவையில்லை மசாலா. உஸ்தாத் அசாதிதி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஸல்லல்லாஹு பேரு உஸ்தாத் அசாதிதி. இன்னைக்கு கேரளத்தில் உள்ள எல்லா பெரிய பெரிய ஆலிம்ஸா வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறவரு பரசாக்கு போனவரு அத்தனை பேர் பாக்கியாத் வந்து படிச்சுட்டு வந்த ஆளு தான் சிஎம் உட்பட. அந்த பாக்கியாத்துக்கு மாஷா அல்லாஹ் பாக்கியாத்துடைய பாணியான அப்துல் வஹாப் ஆலா ஹஜ்ரத் மாஷா அல்லாஹ் பாக்கியாத்தை ஸ்தாபிக்க முன்னாடி 40 இடத்துல ஒரு கூட்டம் போட்டாங்க மஷூரா. அந்த காலத்துல வாழ்ந்த ஆலிம்கள் சாலிஹீன்கள் அவங்கள ஐடியா கேட்டு 40 இடத்துல கூட்டம் போட்டாங்க ஆலா ஹஜ்ரத். கடைசி ஃபைனல் கூட்டம் போட்டது நாகூர் ஷரீஃப்ல தான். அந்த காலத்துல நாகூர் எஜமானுடைய சந்ததியில் வந்த சின்ன எஜமான அவுலாதுல உள்ள பெரிய ஆலிமான அஹ்லு பைத் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மலிகுல் கௌனைன் வஸகலைன் ஜதி குர்ராத்தானி மர்ஜா இமாம் ஆலி மகாம் இப்னு ரசூலுல்லாஹ் சையதுனா ஹுசைன் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸலாம் உடைய தேவீக ஜீவ திருநாமத்தில் மௌலூத் ஷரீஃப் எழுதின ஹஜ்ரத் அல்லாமா முஹியுத்தீன் ஃபகீர் ஆலிம் நவர் அல்லாஹ் மர்கதஹு அவங்க மாஷா அல்லாஹ் என்ன வாழ்ந்துட்டு இருந்த காலம். அது கடைசி கூட்டத்தை ஆலா ஹஜ்ரத் என்ன அப்துல் வஹாப் ஹஜ்ரத் நாவூர் ஷரீஃப்ல தான் வச்சாங்க மாஷா அல்லாஹ். எஜமான்ட மதது கேட்டுட்டு அதுக்கு பிறகுதான் பாக்கியாத் அவங்க மாஷா அல்லாஹ் என்ன ஸ்தாபிச்சாங்க. பாக்கியாத்துல உள்ள பாக்விமார்களுக்கு என்ன இல்முல கமாலும் ஈமான்ல உருஜு வருதுன்னா அது எங்கிருந்து வர மதது மாஷா அல்லாஹ் பாஷா நாயகத்தோட தர்பாரில் வரக்கூடிய மதது மாஷா அல்லாஹ். காதல் ஒளியாவுடைய தர்பார் வரக்கூடிய மதது மாஷா. சும்மா நான் அவருக்கு போறேன் அவருக்கு போறேன் அங்க போறேன் இங்க போறேன் ஒளியாட்ட போறேன் என்ன ட்ரிப் மாதிரி போயிட்டு பிக்னிக் அல்ல. தர்காவுக்கு போனவன் அந்த சாஹிப மஸார்ட்ட எல்லாரும் மக்பூல் ஆவது அல்ல, எல்லாருக்கும் மதது கிடைக்கும். மக்பூல் ஆவதுக்கு என்ன அதுக்கான சில அசராத் உண்டு மாஷா அல்லாஹ். அசராத் உண்டு. இப்ப மக்பூலியத் எதுல கிடைக்கும்? அந்த அவுலியாவோடு அந்த மகானோடு அந்த குதுபோடு மாஷா அல்லாஹ் தாலுக்கு வரணும் மாஷா அல்லாஹ். தாலுக்கு வரணும். அது எப்ப வரும்? இப்ப இந்த இடத்துல ஏசி ஆன் பண்ணணும், சுவிட்ச் ஆன் பண்ணியாச்சு. இந்த ரிமோட்ல என்ன கண்ட்ரோல் வச்சு அது ஆன் பண்ணணும். ரிமோட் எங்க இருக்குதுன்னு தெரியல, அது ஆன் ஆகுமா? ஆன் ஆகாது. அப்போ ரிமோட் எடுத்து என்ன எந்த பட்டன் தட்டணுமோ அந்த பட்டனை தட்டணும் மாஷா அல்லாஹ். அப்ப அப்படி தட்டினாதான் அந்த ஏசில உள்ள பெனிஃபிஷன் நம்ம என்ன பெற முடியும். அதுபோல மாஷா அல்லாஹ் என்ன அவுலியாக்கள் ஜியாரத்துக்கு போகும்போது அந்த வலியுடைய சுஹபத் எப்போ வரும் மாஷா அல்லாஹ்? அவங்கள வந்து மாறிட்டு போனதா வரும். சும்மா போய் நின்றுட்டேன்னா அங்க இங்க வேடிக்கை பார்த்துட்டு பராக்கு பார்த்துட்டு சாப்பிட்டு ஒரு பிகின்கா போயிட்டு வரணும். அப்ப அதுக்கெல்லாம் இல்லாம நாகூருக்கு வரக்கூடியவர் பாதுஷா நாயகத்துடைய பரிபூர்ணமான பேரருளை பெருங்கருணையை பெற்றுக்கொண்டு போறதுக்கு தோதான முறையில ரொம்ப தூக்க வைப்பது பொதுவாக மசாலா பையனா
நாகூருக்கு வரவில்லை. எஜமானுடைய பேரருடைய பெருங்கருணையை பரிபூர்ணமாக ஹாசிலாக்கிக்கிட்டு போறதுக்கான எல்லா வழியும் காட்டுறாங்க சதகத்துல் பண்ணாங்க. ஒரு மனுஷன் வாழ்க்கையில என்னெல்லாம் வேணுமோ துணியாலாம சந்தோஷமா வாழ்றதுக்கு அத்தனை கேட்டாங்க பாஷா நாயகத்தை. இந்த ஒரே வரியில அப்படி தூளி உமரி லாபி உமரின் ஆசை. எஜமானே நீண்ட ஆயுள தாங்க, அற்ப சொற்பமான ஆயுள் அல்ல, எல்லா ஹைரும் பரக்கத்தும் சாதத்தும் நிரம்பன வாழ்க்கையா தாங்க மாஷா. வாழ்க்கையில என்ன பெரிய கயிறு ஈமான். அப்ப ஈமான், இல்ம், தக்வா, விலாயத், ஹக்குடைய குர்பு எல்லாத்தையும் கேட்டாங்க மாஷா. நபி தூலி உமரின் லாபி உன்னாஸ். கடைசி நமக்கெல்லாம் சொல்லி தராங்க சதகத்துல் அப்பனாயம். பாஷானா யாரு? மஜ்மால் ஹைராத் அப்துல் காதர். எல்லா ஹைரும் பாஷா நாயத்துட்டு வந்துட்டு நாகூர் எஜமான்ட்ட காதல் அப்படியாட்ட வந்துட்டு இந்த விஷயம் எஜமான்ட்ட இல்ல, வேற குத்துக்கிட்ட மிஸ்ருக்கு போகணும், ஷாமுக்கு போகணும், ஈராக்குக்கு போகணும், ஈரானுக்கு போகணும், என்ன யாரும் போக தேவையில்லை. காரணம் என்ன? எல்லா ஹைரும் இங்க உண்டு மாஷா. பாஷா நாயத்திற்கு காதல் அப்படியாக உண்டா, காஜா நாயத்தில் ஃபைஸ் ஹாசிலாம், ரிஃபாய் நாயத்தில் ஃபைஸ் ஹாசிலாம், ஹவுசுல் ஆத்தில் ஃபைஸ் ஹாசிலாம். பாதுஷா நாயகத்தை புடிச்சுக்கிட்டு சொன்ன என்ன? எல்லா அக்தாபுகளுடைய ஃபயூத் ஹசனாத்தை என்ன நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியுங்கிறது மாதிஹுர் ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இந்த டீச் பண்றாங்க. மஜ்மால் கைராத் யா அப்துல் காதர், மஜ்மால் கைராத். எல்லா விதமான கைராத். அஹ்லு பைத் தஹா ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். சையதுனா அலி நாயகத்துக்கு ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் எப்படி அலியின் பாபுஹா அன தாருல் ஹிக்மா வ அலியின் பாபுஹான ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் நிசான் ஹக்கல் கரீம் பிஷாரத் செய்றாங்களோ, அந்த அலியுடைய மல்ஹரா இருக்கிறாங்க காதல் அவுலியா சையத் அப்துல் காதர் பாஷா நாயகம். அதனாலதான் சதகத்துல் அப்பனாயனா கன்சல் உலூம்ங்கறாங்க மாஷா. எல்லா விதமான உலூம், எத்தனை வகையான ஞானம் உண்டோ அத்தனையும் பாஷா நாயகம் தருவாங்க. என்னென்ன ஹைர் பரக்கத்து சலாமத்து சாதத்து துன்யவி உக்ரவி உண்டோ அத்தனையும் தருவாங்க பாஷா நாயகம். மஜ்மால் கைராத், மஜ்மால் கைராத். இப்போ கஸாலி இமாம் ரலியல்லாஹு தஆலா ஒரு இஜாஸத்துக்காக என்ன ஒரு பெரிய ஷேഖுக்கு போயிருந்தாங்க. 6 வருஷம் இருந்தாங்க கஸாலி இமாம். 6 வருஷம் கழிச்சு அவங்க கேட்டாங்க. 6 வருஷம் கழிச்சு தான் ஷேഖு கேட்டாங்க, எதுக்கு வந்திருக்கிறீங்கன்னு சொல்லி. இன்னைக்கு நம்ம என்ன அரை மணி நேரம் கூட ஆகிட்ட மணி பார்ப்போம் எத்தனை மணிக்கு போறதுன்னு சொல்லி. அங்க என்ன 6 வருஷம் ஓடுது. ஏன் வந்து எதுக்கு வந்து கேட்கல. அவங்க இருக்கிற சாதாரண ஆள் இல்ல, தாருல் உலூம் நிசாமியால மாஷா அல்லாஹ் பிரின்சிபலா இருந்து நாசிலா இருந்து மாஷா அல்லாஹ் நடத்திட்டு அதுல இருந்து வெளியாகி போயிருக்கிறாங்க. இப்படிப்பட்ட ஹுஜ்ஜத்துல் இஸ்லாம் 6 வருஷம் இருக்கிறாங்க. ஏன் வந்தப்பா, நீ யாரு, புதுசா ஒரு ஆள் தெரியல, எதுக்கு வந்திருக்கிற, ஒண்ணும் கேட்கல. அவங்கள கான்கால கஸாலி இமாம் இருக்கிறாங்க. அந்த சபர் தாங்க ஃபத்வா கொடுக்கும். அந்த சபர் தான் ஃபத்வா கொடுக்கும் மாஷா அல்லாஹ். அப்ப அல்ஹம்துலில்லாஹ் என்ன 6 வருஷம் கழிச்சு தான் கேட்டாங்க இந்த ஷேக், ஏன் யார் எதுக்கு வந்திருக்கிறேன். கஸாலி இமாம் சொன்னாங்க, இந்த மாதிரி ஒரு இஜாசத்து, எதுக்கு இஜாசத்துன்னு நான் சொன்னேன். ஆஹா, அதுக்கு நான் என்னால இஜாசத்து கொடுக்க முடியாது, இஸ்ஃபஹானுக்கு போ, சையத் இஸ்மாயில் இஸ்ஃபஹான் இருக்கிறாப்புல, அவங்கள்ட்ட போய் இஜாசத்து வாங்கி. 6 வருஷம் வேஸ்ட் ஆயிடுச்சு அப்படி நினைக்கல கஸாலி இமாம். அல்ஹம்துலில்லாஹ்
அந்த இஜாசத்து நாம யாரிடத்துல வாங்கணுமோ அந்த ஷைഖ முர்ஷித நமக்கு காட்டி கொடுத்தாங்களேன்னு சொன்னீங்கன்னா அல்லாஹ்க்கு தஷக்குர் செஞ்சாங்க மாஷா, ஷுக்ர் செஞ்சாங்க மாஷா. அப்ப அங்க போய் இஜாசத்து வாங்கலாம். சஹபத்துல்லாஹ் என்ன சொல்றாங்க, அப்படி அல்ல, அப்படி உள்ள வலி குத்துபல்ல காதரவுலியா எல்லா இஜாசத்தும் கிடைக்கும் மாஷா அல்லாஹ், எல்லா கைரும் கிடைக்கும், எல்லா பரக்கத்தும் கிடைக்கும் மாஷா அல்லாஹ். எதுக்கு உனக்கு இஜாசத்து வேணும்? எல்லா இஜாசத்தும் கிடைக்கும் மாஷா அல்லாஹ். மஜ்மால் கைராத் எல்லா கைருடைய மஜ்மா இருக்கிறாங்க, எல்லா கைருடைய மஜ்மா இருக்கிறாங்க. சையத் அப்துல் காதிர் ஷா அல் ஹமீத் காதரவுலியா गंज सवाई गंज बख्श दो जहां हसन वल हुसैनी नायब எல்லா கைருடைய எந்த நேரத்தில் எப்படி சேர்ந்ததுமான்னு தெரியும். என்னோட உம்மா அப்பா என்ன நஜ்முல் தரஃபைன் சையது மாஷா அல்லாஹ் நிக்காஹ் ஆன பிறகு என்ன எதுமான்ட்ட புள்ள கேட்டாங்க. ये उम्मा बाबा 30 वर्ष में जितना है नाम पढ़ना माशाअल्लाह. निकाह भी उम्मा बाबा के 30 वर्ष में जितना नाम पढ़ना என்ன பாஷா நான் கொடுத்தாங்க. எனக்கு 10 வருஷம் கழிச்சு என் தம்பி எஜமான் கொடுத்தாங்க. அதனால என்ன எஜமான் உத்தரவுப்படி எனக்கு சையத் ஷால் ஹமீத் பேர் வச்சாங்க. என்னோட பாப்பா நான் என் அம்மா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹுமா என்னோட தம்பிக்கு மாஷா அல்லாஹ் अहमद अल बदवी नाम की इजाजत पड़ी, सैयद अहमद अल बदवी रसूल பேர் வச்சாங்க மாஷாஅல்லாஹ். अब अल्हम्दुलिल्लाह எல்லா கைரும் ஒரே இடத்துல வாங்கிக்கணும்னு சொன்னா, எல்லா கைரும் ஒரே இடத்துல வாங்கிக்கணும்னு சொன்னா அதுக்கு சதகத்துல் ஆபானாங்க என்ன வழி காட்டுறாங்க. பாஷா நாயகர் புடி மஜ்மால் கைராத் அப்துல் காதிர், மஜ்மால் கைராத் எல்லா கைரும் கிடைக்கும் மாஷா அல்லாஹ். என்ன மோதபையிட்ட எப்படி தூங்குற மோதபலு மஜ்மால் கைராத் மணியதமே எல்லா கைரும் மாஷா அல்லாஹ். अब रहमत अल आलमीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शरफ और आरसी का दर्द वर्क इल्तिजा मुड़ी का रहमत अल आलमीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरफ करम जवाला अहल बैत अतहार सैयद अब्दुल कादिर शाह अल हमीद कादिर औलिया बादशाह नायतुடைய अजीम व शान विलायतुடைய आला उरूजान मर्तबतुल अकबर माशाअल्लाह सुल्तान उलमाल अरब वल अजम शाह शरीयत मादी व रसूल शेखुना सदकतुल्लाह पानाय माशाअल्लाह நமக்கு டீச்சிங் பண்றாங்க மாஷாஅல்லாஹ். இந்த பைத்துல இன்னொரு விஷயத்தை அப்பா சொல்லிட்டாங்க, இஸ்திகாசால என்ன அளவே கிடையாது, எல்லாத்தையும் கேட்கலாம். புள்ள வேணுமா கேளு, காசு வேணுமா கேளு, இல்மு வேணுமா கேளு, ஈமான் வேணுமா கேளு, நீண்ட லைஃப் லாங் வேணுமா கேளு, வேற கேலக்சிக்கு போற ஐடியா இருக்குது அது கேளு, கிடைக்கும், எல்லாம் கிடைக்கும். அவ்வளவு கிடையாது, அன்லிமிட்டெட் மாஷா எல்லாம் உண்டா, எல்லாம் கிடைக்கும். மஜ்மால் கைராத் சையத் அப்துல் காதிர் பாதுஷா நாயகம் மஜ்மால் கைராத் சையத் அப்துல் காதிர் பாதுஷா. अब अल्हम्दुलिल्लाह என்ன இஸ்திகாசா விஷயத்துல யார் என்ன கொலை பண்ணாலும் என்ன சதகத்துல்லா அப்பா மாதிரி இனி ஒரு பெரிய ஆலிம் அல்லாம யாரும் வர போறது இல்லை. அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு வ தஆலா முடிவு செய்யும். அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு வ தஆலா சரளி அல்லாஹ் தேர்ந்தெடுப்பான். யഖ்லுகு மா யஷா வ யக்தர் குர்ஆன் சொல்லுது. அப்படி அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு வ தஆலா என்ன செலக்ட் பண்ணக்கூடிய செலக்டட் இபாதத்துல உள்ள முகர்ரபீன்ல உள்ள பெரிய குத்பு மாஷாஅல்லா சபத்துல்லா பண்ண. அல்ஹம்துலில்லாஹ் இமாம் ஜலாலுddin சுயூத்தி ரலியல்லாஹு தஆலா சுயூத்தி இமாம்
800 ரிசாலாக்களுக்கு மேல எழுதணும். சுயூத்தி இமாம் போல என்ன அவங்களுக்கு பிறகு இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் யாரும் வர கிடையாது. என்னங்க என்ன விஷயம்? ஹாஃபிதுல் ஹதீஸ்ங்கள்ல ஆகிர் காதமுல் ஹாஃபிதுல் ஹதீஸி இமாம் ஜலாலுத்தீன் சுயூத்தி. ஹாஃபிதுல் ஹதீஸ்ங்கற சனது வரணும் சொன்னா 1 லட்சம் ஹதீஸ் என்ன ருவாத்தோட ஹிஃப்ஸ் செய்யணும். இந்த செகண்ட் வரைக்கும் மாஷா அல்லாஹ் இஸ்லாமிய லோகத்துல மஷ்ரிக் தொட்டு மக்ரிப் வரையும் இமாம் ஜலாலுத்தீன் சுயூத்திக்கு பிறகு என்ன யாரும் வர கிடையாது. 1 லட்சம் ஹதீஸை ஹிஃப்ஸ் செய்த ஹாஃபிஸ் யார் வர இல்ல மாஷா அல்லாஹ். எந்த அளவு கமாலியத்து அந்த சுயூத்தி இமாமுடைய காலத்துல மிஸ்ர்ல இருந்த சுல்தான் வக்த் அந்த காலத்துல இருந்த அரசரை எல்லா ஆலிம்களும் எல்லா முஹத்திஸுகளும் போய் காணுவாங்க. இந்த காலத்துல பாக்குறோம்ல பெரிய ஆலிம்ஸான பேர் போட்டுக்கலாம். என்ன சில பேர் மினிஸ்டர் பார்க்க போறது, மந்திரி பார்க்க போறது, இதெல்லாம் இல்முக்குள்ள லட்சணம் அல்ல. இது இந்த ஆட்கள் என்ன முந்தைய ஐமத்தினுடைய சீரத்து படிக்கணும். சுல்தான் வக்த் அவரை போய் எல்லாரும் போய் பார்ப்பாங்க. அந்த காலத்துல இந்த மாதிரி ஆரம்பிச்சாங்க. சுயூத்தி இமாம் மட்டும் போய் காண மாட்டாங்க. சுயூத்தி இமாம் ரொம்ப சின்ன வயசு தான். இமாம் ஜலாலுத்தீன் சுயூத்தியோடு வயசுல மூத்த ஆட்கள்லாம் போய் சுல்தான் வக்த் காணுவாப்ல. இமாம் சுயூத்தி போக மாட்டாங்க. அப்ப சுல்தான் வக்த் இமாம காண வருவாங்க. இமாம் ஜலால் சுயூத்தியை பார்க்கறது சுல்தான் வக்த் வரலாம்ல. வரும்போது கேட்டார், இமாம் அவர்களே எல்லாரும் எங்களோட தர்பாருக்கு வராங்க, தாங்கள் ஏன் வரமாட்டாங்கன்னு சொன்னாங்க. இமாம் சுயூத்தி சொன்னாங்க, சுல்தான் வக்த் தர்பாருக்கு நான் வந்தா சுல்தான் ஆலமீனுடைய தர்பாருக்குள்ளேன்னா நான் தாখিল ஆவறதுக்கு எனக்கு தடை வந்துருமோன்னு பயப்படுறேன்னு சொன்னாங்க. ஒரு ஹதீஸர் ஏதாவது அவங்களுக்கு என்ன ஒரு ஹிலல் வந்துட்டா உடனே மாஷா அல்லாஹ் ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஸலவாத்து ஸலாம் தஹியத் ஆக்குவாங்க. ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சுயூத்தி இமாமுக்கு வந்து அந்த ஹதீஸ் சம்பந்தமா நாயகமே தரிசி எடுக்குவாங்க. ஒரு முறை அல்ல, அப்படி ஏறத்தாழ 70 முறைக்கு மேல மனாமில் அல்ல யக்லதல பார்த்திருக்காங்க நாம் ஜலாலுத்தீன் சுயூத்தி மாஷா சுயூத்தி இமாம் பரக்கத்தை கொண்டு அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு வ தஆலா ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வதுஹா வஜ்ஹுல் அலீல் அலீமை நாம் கனவிலும் நினைவிலும் ஜியாரத் அல்லாஹ் நமக்கு தௌஃபீக் செய்வானா மாஷா அல்லாஹ். இந்த இமாம் ஜலாலுத்தீன் சுயூத்தி மாஷா அல்லாஹ் என்ன அவர்கள் போல அல்ஹம்துலில்லாஹ் இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் யாரும் துனியால வரல. எத்தனையோ முஹத்திஸ் வரலாம், எத்தனையோ முஹத்திஸ் வரலாம். இன்னொரு இமாம் ஜலாலுத்தீன் சுயூத்தியை போல யாரும் ஒரு ரிசாலா கிதாபுல என்ன அவங்கள போல மஹாரத்துள்ளால யாரும் கிடையாது. சுயூத்தி இமாம் அந்த காலத்தில் உள்ள முஹத்திஸ்ங்கள்லாம் எப்படி கூப்பிடுவாங்கன்னா மிஸ்ர்ல இப்னுல் குத்துப்னு கூப்பிடுவாங்க. இப்னுல் குத்துப் சுயூத்தி இமாமுடைய வாப்பா பெரிய லைப்ரரியை வீட்டுல வச்சிருக்காங்க. ஜலாலுத்தீன் சுயூத்தியுடைய வாப்பா இமாம் கமாலுத்தீன் அபூபக்கர் ரலியல்லாஹு தஆலா அவங்க வீட்டுல என்ன எந்த ஃபன்னுடைய ரிசாலாவும் இல்லாம எல்லா ஃபன் கிதாபும் இருக்கு மாஷா. இந்த இமாம் ஜலாலுத்தீன் சுயூத்தி சொல்றாங்க, என் வாப்பா சின்ன பிள்ளையில سيدة نفيسة المصرية رضي الله عنها وافاض علينا البركات منها دهر الدار آمين. அவங்கள தர்பார் ஷரீஃப்ல ஒரு சையீத், ஒரு சூஃபி, ஒரு வலிய காமில் இருந்தாங்க மாஷா அல்லாஹ். அஸ்ஸையீத் முஹம்மது அல் மஜ்தூபி ரலியல்லாஹு தஆலா அவங்கள்ட்ட என்ன கொண்டு போய் மாஷா அல்லாஹ் என்ன அவங்களோட ஃபைலிய வாப்பா எனக்கு அவங்க மூலமா ஹாஸ்லாகி கொடுத்தாங்க மாஷா அல்லாஹ். அதுதான் இந்த கமாலியத்துக்கு காரணம் மாஷா அல்லாஹ். எப்படி மாஷா அல்லாஹ் ஜலாலுத்தீன் சுயூத்திக்கு அந்த சையதா நஃபீஸா நாஹி தர்பாஷரோட உள்ள சையத் முஹம்மது அல் மஜ்தூபியுடைய ஃபைல் ஹாஸில் ஆனச்சோ
அது மாதிரி பாதுஷா நாயகத்துடைய ஃபைல் ஹாசிலானவங்க சதகத்துல் ஆப்பா நாயகம். சதகத்துல் ஆப்பாவுடைய வாப்பா உஸ்தாதுல் மலக்கி வல் ஜின்னி வல் இன்ஸ் ஷேக் சுலைமான் வலியுல்லாஹ், அவங்களோட வாப்பா ஷேக் சதகா வலியுல்லாஹ். ஷேக் சதகா அப்பா பாதுஷா நாயகத்துடைய 404 முரீதுகள்ல சிஷ்யர்கள்ல அவங்க ஒரு சிஷ்யர்கள் சார். ஷேக் சதகா அப்பா, சதகா அப்பா பார்க்கறதுக்கு என்ன அப்படியே ஒரு சாஃப்டா இருப்பாங்க. சில பேர் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அப்படியே எதுவுமே தெரியாத ஆள் மாதிரி இருப்பாங்களே, அப்படி இருப்பாப்ல சார். அப்போ பாஷா நாயகத்துடைய மற்ற முரீதுகள்லாம் அவங்கள தமாஷ் பண்ணுவாங்க. எந்த அளவுக்கு ரொம்ப தமாஷ் பண்ணுவாங்கன்னு சொன்னா, மதராஸ்ல மவுண்ட் ரோட்ல என்ன சையது மூசா ஷா காதிரின்னு ஒரு பெரிய வழியுடைய ஜியாரத் இருக்குது. நாகூர் அஜ்மா பாஷா நாயகத்துடைய 404 முரீதுகள்ல சையது மூசா ஷா காதிரி ஒருத்தவங்க. பாஷா சையது மூசா ஷா காதிரியும் சதகத்துல் ஆப்பாவுடைய வாப்பாட வாப்பா ஷேக் சதகா அப்பாவும் ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு. எல்லாரும் ஒரே ஷேக்குடைய மக்கள். அப்போ சையது மூசா ஷா காதிரி, அது மாதிரி பட்டுட்டிங்கிற ஊர்ல இருக்கிறாங்க சையது நூர் முகமது ஷா காதிரி, இவங்க எல்லாரும் பாஷா நாயகத்துடைய முரீதுகள். எல்லாரும் சதகா அப்பாவும் தமாஷ் பண்ண வெள்ள காக்கா காக்கா இருக்குதுல கராப் வெள்ள காக்கா மல்லக்க பறக்குதுன்னு சொன்னா, வெள்ள காக்கா மல்லக்கா அப்படி பிறண்டு வெள்ள காக்கா மல்லக்க பறக்குதுன்னு சொன்னா சரி சதகா அப்பா சுபானா 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 சுபா கைதுனா சுபானா சுபானா எல்லாரும் சிரிப்பாங்க. இது தமாஷா அவங்கள. அது ஒரு நாள் இந்த பாஷா நாயகம் பார்த்துட்டு இதுமா சொன்னாங்க, அவரை சாதாரணமா நினைக்காதீங்க. யார சதகாவ அவரோட சுல்பு ஷரீஃப்ல மாஷா அல்லாஹ் மிகப்பெரிய ஒரு பஹருல் உலூம் இருக்கிறார் மாஷா அல்லாஹ். என் ஜெத்தல் கரீமான ஹபீப் ரப்பல் ஆலமீன் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் தீனுடைய தூணை தூக்கி தீனுல் இஸ்லாமுடைய பில்லரை என்ன இஸ்திகாமத் ஆக்குவார் அவர் அப்படின்னு சொல்லி சதகத்துல்லா அப்பா நாயகம் பிறக்கிறத பாஷா நாயகம் முன்கூட்டியே பிஷாரத்து கொடுத்தாங்க. அதனாலதான் அவங்களுக்கு பேரு சதகான்னு வச்ச காரணமே அதுதான். அவங்களோட பேர் வைக்க காரணம் அதுதான். பாஷா பாஷா நாயகம் என்ன சதகத்துல்லா அப்பா அவங்க வாப்பா சுருப்புல இருக்கும் போதே எல்லா கவனத்தையும் கொடுத்துட்டாங்க தெரியுமா. அப்பேற்பட்ட மாதவி ரசூல் ஷேக்னா சதகத்துல்லா அப்பா நாயகம் நாகூர் அஜ்மா பாஷா நாயகத்துடைய ஒப்பற்ற உயர் பெரும் பெருமை ஆலா ஃபக்ர பத்தியும் அதீமு ஷான பத்தியும் நமக்கு சொல்லித் தரத்தோட பாஷா நாயகத்தை நம்ம என்னெல்லாம் கேட்கலாம் எல்லாம் கொடுப்பாங்க காதல வழியா மாஷா அல்லாஹ். அது நேரத்தில் நமக்கு என்ன எஜமான குடிச்ச பிறகு அன்னைக்கு எல்லாரையும் குடிக்க தேவையில்லை மாஷா அல்லாஹ். பாஷா நாயகம் ஒன்று போதும் மாஷா அல்லாஹ், எல்லாம் கிடைக்கும் நமக்கு. ஃபஹமாக்கி தாராங்க சதகத்துல் ஆப்பா நாயகம். يا صاحب الناهور كل ناصري آمين في السمع والعضاء وحسن البصر آمين وبطول عمر الله بعمر قاصر آمين يا مجمع الخيرات عبد القادر المالي رسول சதகத்துல்லா அப்பா நாயகம் அவர்கள் காதலோடைய பாஷா நாயகத்தை கேட்ட இந்த துஆ, இந்த இஸ்திகாசா, இந்த முனாஜாத்துல பாஷா நாயகம் நம்மையும் நம்முடைய அஹ்லியும் ஷாமிலாக்கி மாஷா அல்லாஹ். சதகத்துல்லா அப்பாவுடைய பரக்கத்தை கொண்டு மாஷா அல்லாஹ் காதலோடைய பாஷா நாயகம் நமக்கும் நம்முடைய வாலிதை நம்முடைய அஹலுக்கும் நம்முடைய அவுலாதுகளுக்கும் மாஷா அல்லாஹ் எல்லா கைரும் பரக்கத்தும் சஆதத்தும் தாரைனும் பாதுஷா நாயகம் தந்தருள் புரிவாராக. ஹஸ்புனல்லாஹு சையுதீன் அல்லாஹு ஃபضل ரசூலுல்லாஹ் சாஹிபன் நாஹூர் குல்லி ناصري في السمع والقضاء وحسن الباصر وبطول عمر الله بعمر القاصر يا مجمع الخيرات يا عبد القادر صلى الله على النبي الطاهر وبار ذكرهم ذخيرة ذاخر والسهم والتبايع لمفاخر وعليكم يا شيخ عبد القادر وعليكم يا شيخ عبد القادر وعليكم يا شيخ عبد القادر.